سید الانبیاء بھی گئے، آپ وسلم کی بیٹیاں بھی گئیں، ازواج مطہرات بھی گئیں، صحابہ بھی گئے، اولیاء بھی گئے، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے بادشاہ سب مر جاتے. یہ کسی کا مرنا اچانک اتفاقاً نہیں ہوتا ہے، اپنے وقت پر ہوتا ہے. دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے، اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے. موت کی خبر پیغام ہے، کسی کا مرنا پیغام ہے. اس لیے موت کی خبر پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم سب اللہ کی ملک میں ہیں، مالک کو اختیار ہے، جس کو چاہے زندہ رکھے، موت دے، جوانی میں دے، بڑھاپے میں دے، بیماری سے، بغیر بیماری کے. اور بے شک ہمیں بھی لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. یہ پیغام ہے. ہم روزانہ کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے، دفتر جاتے ہوئے، گھر جاتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، لاہور جاتے ہوئے، راستے میں کئی قبرستان آتے. قبرستان کے پاس سے گزرو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. کیا قبرستان والو، اللہ تمہاری بھی ہماری بھی مغفرت کرے، تم ہم سے پہلے گئے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے. یہ پیغام ہے، یہ جنازہ پیغام ہے. آدمی ارب پتی بن جائے کیا کر لے گا؟ انسان بے بس ہے. ماں مر رہی ہے کیا کر لے گا؟ باپ مر رہا ہے کیا کر لے گا؟ نظر آ رہا ہے، بیٹے کو نظر آ رہا ہے اماں جا رہی ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کمزور جانا ہے میرے بھائی. اور اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی. ہاں، اصل زندگی آخرت کی ہے. موت کو کیا کہتے ہیں؟ انتقال دنیا سے آخرت کی طرف، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف. موت مصیبت نہیں ہے. ہاں، موت ایک بہت بڑی کامیابی کا دروازہ ہے. دنیا میں انسان آخرت کی تیاری کے لیے ہے. حدیث میں آتا ہے جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ پاک جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دے. اب آدمی پڑھ رہا ہے، مرتے ہی سب کچھ مل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 12 رکعت سنت موقدہ پڑھے گا، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 مغرب کے بعد، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو 12 رکعت سنت موقدہ پڑھے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دے. ہم تو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے بھائی. حدیث میں آتا ہے موت مومن کے لیے تحفہ ہے. کیا مطلب؟ بیماریاں ختم، پریشانیاں ختم، مصیبتیں ختم، دکھ ختم، غم ختم. ہاں، اللہ فرما رہے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. انسان کی عقل چھوٹی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم دنیا میں عیاشی کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے پیسے سے. نہیں میرے بھائی، عیاشی دنیا میں آپ کھرب پتی بن جاؤ، کیا عیاشی کرو گے؟ کبھی پیٹ میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی آنکھ میں درد، بیوی بیمار، بچہ بیمار، ماں مر گئی، کیا عیاشی؟ عیاشی کی جگہ اللہ نے جنت بنائی میرے بھائی. 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی نہیں آ سکتا. دنیا کا ظرف چھوٹا ہے. انسان کی خواہشات بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. آدمی کی خواہش ہے مجھے موت نہ آئے، لاکھ زور لگائے موت آ جاتی ہے. جنت میں اعلان ہوگا کبھی موت نہیں. آدمی کی خواہش ہے مجھے بیماری نہ آئے، جتنا زیادہ پیسہ بیماریوں ساتھ آتی ہے، روز ڈاکٹر، دوائی، ہسپتال. جنت میں اعلان ہوگا آج کے بعد کبھی کوئی بیماری نہیں ہے. آدمی چاہتا ہے مجھے بڑھاپا نہ آئے، جتنا مرضی آدمی چھپائے لگ پتہ جاتا ہے کہ کام ختم ہو گیا. جنت میں اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کبھی کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا. آدمی چاہتا ہے کوئی پریشانی نہ آئے، یہاں روز کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے. جنت میں اعلان ہوگا کہ ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی غم نہیں آئے گا. دنیا میں تو تیاری کر لو میرے بھائی. 50 سال زندگی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، چلو 90 سال، پھر کیا مر جانا. ارب پتی بن گئے پھر کیا ہوگا کہ مر جانا. 10 فیکٹری آخر کیا ہوگا کہ مر جانا. میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے. یہ جنازہ پیغام ہے. توبہ کرو، توبہ کرو، زندگی بدلو. کتنوں کی آخری رات ہے انہیں پتہ نہیں، کتنوں کا آخری مہینہ ہے انہیں پتہ نہیں، کتنوں کا آخری سال ہے انہیں پتہ نہیں. مرنے والے بوڑھے نہیں، جوان بھی ہے، بیمار نہیں، تندرست بھی ہے، غریب نہیں، امیر بھی ہے، فارغ نہیں، مصروف لوگ مر جاتے ہیں. سب نیت کرو میرے بھائیوں،
जनाजे के पैगाम को समझे कि जनाजा क्या पैगाम दे रहा है। लोगों को एक जुमला बहुत आता है, छुट्टी करो मौलवी, छुट्टी करो मौलवी। तेरे जनाजे में लोग यही कहेंगे, ये पैगाम है, सोचो ये क्या हो रहा है। ओए हमारे साथ भी होने वाला है, फौत हो गए, अशा में जनाजा है, गुस्ल हो रहा है, कफन हो रहा है, दफना रहे, बेटा दफनाएगा। ओए ओए ओए, अम्मा पर बेटा मट्टी डाल रहा है, या अल्लाह क्या जिंदगी। बस तैयारी कर ले, तैयारी कर ले। क्या तैयारी कर ले? हंसना छोड़ दो, खेलना छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो। नहीं नहीं भाई, अल्लाह की नफरमानी छोड़ दो। 5 वक्त नमाज पढ़ो, ये है आखिरत की तैयारी। 5 वक्त नमाज पढ़ो। अब हम सब देखें, जनाजा तो फर्ज किफाया है, नमाज फर्ज है ना मेरे भाई। आप सब अपने आप से पूछो, आपने आज फजर पढ़ी? शुक्र करें। नहीं पढ़ी, आपको नदामत हो। जनाजा पढ़ने दूसरे शहर से भी आते, फर्ज नमाज पढ़ने मोहल्ले के मसीह में नहीं जाते। जनाजा पढ़ने के लिए काम छोड़ के भी आते और फर्ज नमाज के लिए फारिग होके भी नहीं आते। नमाज पढ़े मेरे भाइयों, दीन सीखे, कुरान की तिलावत करें। साल खत्म होता है, कुरान खत्म नहीं होता। कैसे मुसलमान है? 600 दफा दिन में मोबाइल खोला है, अल्लाह के बंदे 2 दफा कुरान भी खोली। लाख रुपए का मोबाइल रखा है, 100 रुपए की तस्बीह भी रख मेरे भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 100 मरतबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो 100 मरतबा रोजाना पढ़ेगा, अल्लाह के नबी फरमा रहे, क़यामत के दिन जब उठेगा तो उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जन्नत में उसे मेरा पड़ोस मिलेगा। जिक्र करे, अखलाक अच्छे बनाए, झगड़े खत्म करे। अकड़ना मुर्दे की अलामत है, मुर्दा अकड़ जाता है। इसलिए मरते कहते हाथ सीधे करो, पाँव सीधे करो, आंखें बंद करो। इसका दिल मुर्दा होगा, उसमें अकड़ोगी, मैं ये कर दूंगा, मैंने ये किया है, मैं ये कर सकता हूँ, तुम मुझे जानते नहीं। ये सब अकड़ मकड़ की बातें। तवाज़ु, आजिज़ी, नरमी, माफ करना, गुस्से को पीना, किसी को हकीर न समझे, झगड़े खत्म करे, अपनी कमाइयों को पाकीज़ा बनाए, अपनी कमाइयों को पाकीज़ा बनाए मेरे भाइयों। हाँ, लाख कमाओ, करोड़ कमाओ, पर सूद ना हो, सूद ना हो। आगे रहो, आगे रहो। सूद ना हो, धोखा ना हो, खियानत ना हो, बहनों का हक ना दबाए, भाइयों का हक ना दबाए। इस हाल में मरे कि किसी का कुछ देना ना हो। ये जनाजे का पैगाम, जनाजे का पैगाम। तैयारी करो, अपने फंक्शनों को म्यूजिक से पाक करें। ये ढोल ढमक का, ये नाच गाना किस बात का? मर जाना है, ये सब कुछ छूट जाना है। हम अल्लाह के मोहताज हैं मेरे भाइयों, हम कदम कदम पे अल्लाह के मोहताज हैं, हर आन हर घड़ी अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह को राजी करे, अल्लाह को राजी करे। 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना। अल्लाह फरमाते हैं, आदम के बेटे, अगर तेरे गुना जमीन से उठकर आसमान को जा लगे, इतने गुना करने के बाद तू मेरे से माफी मांगेगा, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं तेरे सारे गुना माफ कर दूँ। अल्लाह बहुत माफ कर दे वाले, माफी को बहुत पसंद फरमाते। तो सब नियत करो मेरे भाई, अल्लाह को राजी करना इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो इंशाअल्लाह। 5 वक्त नमाज, ये सारे फजर में क्या होने चाहिए? हाँ, ये जनाजे का पैगाम है। अगर नमाज नहीं पढ़े और जनाजा पढ़ रहे हैं तो ये शक्ल दिखाने की बात है। नमाज पढ़े, दीन सीखे मेरे भाई, रोजाना कुरान पढ़े, चाहे 2 रुकू पढ़ो, 1 रुकू पढ़ो, कुरान पढ़े, कुरान को समझे, अल्लाह का जिक्र करे। जिस चीज का झगड़ा चल रहा है मेरे भाइयों, झगड़ा खत्म करें। अपनी कमाइयों को पाकीज़ा बनाए। किसी का हक देना है, प्लाट बिकते बेच दो, घर बिकते बेच दो, लोगों का पैसा देंगे। इस हाल में ना मरे कि लोगों के पैसे देने। अपने फंक्शनों को म्यूजिक से पाक करें, ढोल ढमक्के से, नाच गाने से। हया वाली जिंदगी, अल्लाह ने तो मरने के बाद भी औरत के सर पे दुपट्टा दिया, ये जिंदगी में नहीं ले रही। अल्लाह ने कब्र में भी दुपट्टा दिया है, ये फंक्शनों में नहीं लेती। मर्दों के कफन में 3 कपड़े, औरतों के कफन में 5 कपड़े। मरने के बाद भी अल्लाह ने औरत का लिबास मर्द से ज्यादा रखा है। हया वाली जिंदगी। तबलीग क्या है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, क़यामत तक कोई नबी। ये पैगाम लोगों तक पहुंचाना। भाई तौबा कर लो, और भाई अल्लाह को राजी कर लो, और भाई आखिरत की तैयारी कर लो। एक जना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने अर्ज़ किया, हुजूर मुझे नसीहत फरमाए। आपने क्या फरमाया? नमाज पढ़ो तो ये समझकर कि जिंदगी की कौन सी नमाज है, आखिरी, पता नहीं कब चले जाना। आज हम जमीन के ऊपर हैं, कुछ अरसे बाद हम सब जमीन के नीचे होंगे। हम नहीं थे और दुनिया का निजाम चल रहा था, हम न होंगे और दुनिया का निजाम चल रहा होगा। बच्चों की किताबों में लिखा होता था, प्यारे बच्चों सुनो कहानी, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए,
ختم کہانی, سب کی کہانی ختم ہونے والی ہے. اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے دے. اللہ سب کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے, آخرت کی گھاٹیاں آسان فرمائے. ماشاءاللہ اچھی زندگی گزاری. پھر بیماری مانگنے کی چیز نہیں ہے, لیکن بیماری نعمت ہے. اللہ چاہتا ہے جو کمی کوتاہی دنیا میں صفائی ہو جائے. پھر درجات بلند کرنا چاہتا ہے, اپنی طرف رجوع پیدا کرنا چاہتا ہے.